નમસ્કાર બાળ મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી તેમાં મેં તમને પુનરાવર્તન 3 પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 સમજાવી દીધા છે। તો હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 3 ક બરોબર। તો પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર આપણે સર્વનામ વિશેષણ અને ક્રિયા આ સમજી ગયા અને પછી એના વાક્ય પણ તમને મેં સમજાવી દીધા હતા। तो હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 ક। તો શું છે કે निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य वर्णन कीजिए। तो આપણે દરેક વિદ્યાર્થીઓને પહેલી સૂચના કે જે ભણાવું છું એ તમારે પાઠ્યપુસ્તક સાથે પોથી જે હોય એવું કરાવું છે, એટલે તમારે બેસવાનું છે અને શાંતિથી જે હું પુરાવું છું એ શાંતિથી તમારે લખવાનું છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં। તો આપણે જોઈએ પહેલા પ્રશ્ન નંબર 3 એમાં છે ક કે નિમ્નલિખિત मुहावरों का पाना नंबर कितना मुझे 97 मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग कीजिए बराबर। सूचना આપણે મારી દીધી। હવે હું શું કરીશ, મુહાવરો આપ્યું છે શીશ ઝુકાના, તો એનો અર્થ લખીશ અને એક વાક્ય લખીશ। તમારે એની સામે જે હું અર્થ લખું છું એ તમારે લખવાનું છે કે શીશ ઝુકાના તો કે વિનમ્ર હોના। विनम्र होना आ एनो अर्थ छे। तो આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે। वाक्य बनाओ, हमें बड़ों के साथ शीश झुकाना चाहिए। शीश झुकाना चाहिए बराबर। मुहावरे में जो के शीश झुकाना तेनो अर्थ लख्यो छे विनम्र होना। तेनु वाक्य लख्યું છે કે हमें बड़ों के साथ शीश झुकाना चाहिए। હવે જો બીજું છે ऊंचे चढ़ना। બીજું મુહાવરે છે કે ऊंचे चढ़ना તો શું કરવાનું છે, ઉન્નતિ કરના। એનો અર્થ થાય છે ઉન્નતિ કરના બરાબર। એનો અર્થ તમારે સામે લખવાનો છે અને એનું વાક્ય તમારે બનાવવાનું છે। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। ऊंचे ही चढ़ते ही रहते हैं बराबर। એ બીજું આપણે લખ્યું
કે ઊંચે ચઢના ઉન્નતિ કરનાર। तो वाक्य लखू આપણે કે મહેનતી बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। તમારી સાથે પોથીમાં આવી રીતે જવાબ લખવાનો છે। હવે જો શું લખ્યું છે, नेक रास्ते पर चलना। શું લખ્યું છે, नेक रास्ते पर चलना। तो सही रास्ते पर चलना એનો અર્થ થાય છે સહી रास्ते पर चलना। बराबर। तो हवे एनु वाक्य आपणे बनाववानुं छे। सभी धर्म नेक रास्ते पर, सभी धर्म के सभी धर्म के नेक रास्ते पर, सभी धर्म के, एक मिनट, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलने के लिए, चलने के लिए कहते हैं। बराबर। आपने नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। हवे 4 मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना। खाने की इच्छा होना। बराबर। तो आपणे एनुं वाक्य लखवानुं छे। अंगूर देखकर, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में, लोमड़ी के मुंह में पानी आया। बराबर। के चौथुं शुं छे के खाने की इच्छा होना। वाक्य अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। हवे जो शुं कहे छे खनी अंदर एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन 4 मुहावरे का अर्थ हो। तो आपणे आज मुहावरे लखिया छे एना उपरथी आपणे शुं बनाववानुं छे, कहानी। तो आपणे हवे एनी कहानी बनावीशुं। तो खमा उत्तर, डायरेक्ट उत्तर लखવું છે તમારે। एमां लखवानुं छे अरविंद होनहार लड़का है। તમારી લીટી આપેલી છે એમાં લખો अरविंद होनहार लड़का
का है। बराबर, તમારે સળંગ જ લખવાનું છે। वह बड़ों के आगे, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। खबर पड़ी तमने? मुहावरे આવ્યા અંદર। अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा क्या झुकाता है? तो के शीश झुकाता है। એટલે પેલો મુહાવરો તમે જોયો હતો કે शीश झुकाना એટલે કે વિનમ્ર હોના। તો આપણે એના ઉપરથી આ કહાની બનાવવાની છે। કોની? અરવિંદની। તો અરવિંદ શું કરે છે? તો એના વિશે આપણે લખ્યું। तो वह क्या करता है? वो हमेशा बड़ों के आगे क्या करता है? शीश झुकाता है, यानी कि वह प्रणाम करता है, विनम्र हो जाता है। वह बड़ा मेहनती है, वह बड़ा मेहनती है। इसी के कारण वह, इसी के कारण वह दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता है। दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता है। वह कभी किसी की बातों, वह कभी किसी के, वह कभी किसी की बातों में न आकर, बातों में न आकर न आकर नेक रास्ते पर, नेक रास्ते पर, नेक रास्ते पर ही चलता है। चलता है। एक दिन अपनी, एक दिन अपनी बुआ आशा के साथ, अपनी बुआ आशा के हाथ में, आशा के हाथ में आम देखकर, आम देखकर मुंह में पानी आया। मुंह में पानी आया। वह आम खाने की, वह आम
खाने की जिद करने लगे, खाने की जिद करने लगे। बराबर। तो जो તમે વિદ્યાર્થીઓ આપણે અહીંયા મુહાવરે લખ્યા છે, એમાં મુહાવરેમાંથી આખી આપણે કહાની બનાવી કોના ઉપરથી? તો કે છે અરવિંદ ઉપરથી। તો જો સૌ પહેલા મુહાવરે શું હતો? શીશ ઝુકાના, પછી इसी कारण दिन ब दिन ऊंचे चढ़ना, પછી किसी की बातों में न आना, પછી શું છે? ऊंचे चढ़ना, नेक रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना થઈ ગયું। પછી मुंह में पानी, मुंह में पानी आया। चार मुहावरे આપણે બનાવ્યા હતા, એના ઉપરથી આપણે આખી આ કહાની બનાવી, એટલે કે शीश झुकाना, ऊंचे चढ़ना, नेक रास्ते पर चलना, मुंह में पानी आया, मुंह में पानी आ जाना। તમને ખબર પડી બાળકો કે મુહાવરે આપણે લખ્યા તેના ઉપરથી આપણે કહાની કેવી રીતે બનાવી? તો તમે જોયું ને કે આવી રીતે કહાની બને છે। તો તમારે આ કહાની લખવાની છે, બરાબર। હવે જો प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो आपणे जोशुं के तमे आटલું લખી લીધું હશે। હવે આ હું અહીંયા ભૂસું છું, બરોબર। એટલે પછી તમારે આગળ જે પ્રશ્ન નંબર 4 છે આટલું તમે હવે લખી લીધું હશે, એટલે આ બાજુની સાઈડમાં ભલે ને તમે લખવાનું હોય તો લખી લેજો, પણ આ બાજુ હું જો પ્રશ્ન નંબર 4 प्रश्न नंबर 4 में શું લખ્યું છે? निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। बराबर। तो તમે તમારી સાદી પોથીમાં જુઓ તો પહેલું જ છે કાફિલા बगदाद की ओर जा रहा था। तो આપણે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। તો હું જવાબ લખું છું, તમે સાથે પોથીમાં એવી રીતે જ લખવાનું છે। તો લખો કાફલો, પહેલો જવાબ કાફલો બગદાદ तरफ જઈ રહ્યો હતો। બરાબર। તમારે આવી રીતે હિન્દીની નીચે ગુજરાતી લખવાનું છે કે કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। હવે જોયો બીજું શું છે? કરેલા કડવા હોતા હે। તો આપણે ગુજરાતી શું લખશું? કારેલું કડવું હોય છે। કારેલું કડવું હોય છે। બરાબર। હવે જોઈએ ત્રીજાનું કે ત્રીજું શું છે? દીપક રોશની દેતા હે। તો આપણે એનો જવાબ લખવાનો ગુજરાતીમાં કે દીવો પ્રકાશ આપે છે।
દીવો પ્રકાશ આપે છે। હવે જો ચોથું, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, तो એનો જવાબ થશે ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। હવે જોઈએ પાંચમું, लौकी और गाजर का हलवा बनता है, तो जवाब लखो दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। बराबर के जोयुं आपणे हिंदीनुं आपणे शुं कर्युं गुजराती कर्युं। तो केटला छे कुल एना 5 छे। तो आपणे लख्युं पेલું જ કે કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। બીજું કારેલું કડવું હોય છે, દીવો પ્રકાશ આપે છે, ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે અને દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। આગળના વિડીયોમાં મેં તમને પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 સમજાવી દીધા હતા અને અત્યારે મેં તમને પ્રશ્ન નંબર ક અને ખ બંને લખાવી દીધા અને પ્રશ્ન 4 હિન્દીનું ગુજરાતી કરો એ પણ તમારે સમજાઈ ગયું અને લખાઈ પણ ગયું। હવે વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનથી તમારે જેટલું પણ મેં લખાયું છે એટલું સાદે પોથીમાં અચૂક તમારે લખવાનું રહેશે। જેમ જેમ હું આગળ ભણાવતી જાઉં છું એમ એમ તમારે સાથેને સાથે તમારી સાદે પોથી કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે। અને જે પણ લખાવીએ છીએ એ તમે ઘરે જે લખો છો એ ભણવા તો તમે બેસો જ છો, પણ એક્સ્ટ્રા તમારે જે વધારે ભણવાનું રહેશે અને વધારે મહેનત કરવાની રહેશે। અને જેટલું પણ આજે મેં કરાયું છે એટલું તમારે સાદે પોથીમાં લખવાનું છે અને મોઢે પણ કરવાનું રહેશે। આભાર।